السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں خارزار عشق کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بچے حیران نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے جھجکتے ہوئے سمرا کو ہائے کہا۔ سمرا اس کارروائی کے دوران بت بنی کھڑی تھی۔ بہت دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا سمجھے اور کیا بولے۔ اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے صادق کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ سمرا کو یوں لگا جیسے ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ اس نے ماتھے اور آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپا تو اس کی انگلیوں کے دوران سے پانی کی دھاریں بہہ نکلیں۔ صادق اور امینا نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ امینا نے آگے بڑھ کر سمرا کا شانہ تھپ تھپایا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ امینا پارکنگ سے ایک بہت بڑی جہازی سائز کی کار نکال لائی۔ صادق نے ڈگی میں سامان سیٹ کیا اور امینا کے برابر آ بیٹھا۔ کار امینا نے ڈرائیو کر رہی تھی، سمرا اور دونوں بچے پیچھے تھے۔ راستے میں بچے کچھ نہ کچھ کھاتے اور سمرا کو بھی کھلاتے رہے۔ سمرا بھوک پیاس سے بے نیاز حالات کے اس عجیب و غریب موڑ پر بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ! وہ تو ابھی تک ذہنی طور پر خود کو اس شادی کے لیے تیار نہیں کر سکی تھی۔ اس کا ضمیر کبھی مطمئن ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچ کر شرمندہ ہوتی تھی کہ ایک بار پرجوان شخص کو ایک ڈھلتی ہوئی 48 سال عورت کے پلوں سے باندھا جا رہا تھا۔ وہ بغیر کسی جرم کے خود کو مجرم اور چور گردانتی رہی تھی۔ اس کی ساری ہمدردیاں اس بے چارے شخص کے ساتھ تھیں، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ اور پھر یہ کہ یہاں کسی کو اپنے فراڈ پر نہ تو کوئی شرمندگی تھی اور نہ ان کے رویے میں ندامت کا کوئی عنصر تھا۔ اس کا بارہا جی چاہا کہ صادق کے گھر جانے کے بجائے ایئرپورٹ سے ہی واپس پاکستان چلی جائے، مگر وہ اپنی اس خواہش کا اظہار نہ کر سکی کیونکہ دونوں میاں بیوی اور بچوں کا رویہ اتنی اپنائیت لیے ہوئے تھا کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ سمرا نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ امینا نے راستے میں خوبصورت عمارت کے سامنے گاڑی روکی۔ صادق جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد سفید کمبل میں لپٹی ہوئی 2-2.5 سال کی ایک گڑیا سی بچی کو لے کر دوبارہ گاڑی میں آ گیا۔ گاڑی پھر چل دی۔ پاپا پاپا، بہت ہی باریک سی آواز کمبل سے آئی تو صادق نے بڑے پیار سے بچی کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ 2 ننھے ہاتھ اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ صادق نے بڑے والہانہ انداز میں بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے نرم نرم گالوں کو پیار سے چومنے لگا۔ امینا بڑی محبت اور فخر سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بچی نے ایک بار ماما کو بھی پکارا۔ امینا نے پیار سے اس کے گال چھوئے مگر اپنی توجہ ڈرائنگ پر مرکوز رکھی۔ 1.5 گھنٹے کی لمبی ڈرائیو کے بعد نیو یارک کے مضافاتی علاقے میں ایک خوبصورت مکان کے سامنے گاڑی رکی۔ امینا نے خود کار سسٹم کے ذریعے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی، پورا ماحول برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ گھر کی عمارت بالکل بند ہی تھی، البتہ عمارت کے 3 اطراف نہایت خوبصورت لان تھے۔ ایک کونے میں سوئمنگ پول کا پانی چمک رہا تھا، بچوں کے لیے جھولے اور سلائڈز اور دوسری طرف تھے۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی،
कार से उतरते ही सिमरा के दांत बजने लगे। सादिक ने आगे बढ़कर सिमरा का हाथ थामा। अमीना ने दरवाज़ा खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर खुशगवार सी हरारत फैली हुई थी। शायद हरारत का खुदकार निज़ाम काम रहा था। टीवी लाउंज खासा कुशादा और निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। सादिक ने सिमरा को वॉशरूम दिखाया और फ्रेश होने को कहा। खुद बच्ची को बेबी चेयर पर बिठाकर सामान अंदर लाने लगा। अमीना और सादिक ने सिमरा का सामान एक कमरे में पहुंचा दिया। सिमरा वॉशरूम से आकर एक सोफे पर टिक गई। बच्चे हल्की फुल्की शरारतें करने और दौड़ने भागने लगे। अमीना ने लिबास बदला, एप्रन पहना और किचन में घुस गई। सादिक इसके साथ था। किचन खासा बड़ा था और खाने की मेज़ किचन में ही लगती होती थी। सामान रखकर सादिक ने भी लिबास बदला और अमीना की मदद के लिए किचन में चला गया। आधे घंटे बाद अमीना ने डिनर की तैयारी का ऐलान किया तो सादिक हाथ पकड़कर सिमरा को उठाने आगे बढ़ा। सिमरा ने शाकी नज़रों से सादिक को देखा था। इसने बड़ी मोहब्बत से इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके इसे उठाया और साथ लेकर खाने की मेज़ तक पहुंचाया। बच्चे भी चेंज कर चुके थे और नैपकिन बांधकर बड़ी तमीज़ से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ था। जाहिर है कि पहले से तैयार शुदा था, जो गर्म करके मेज़ पर सजा दिया गया था। खाने से पहले सब ने दुआ की और फिर अपनी अपनी प्लेटें सीधी की। सिमरा अमीना के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। अमीना ने इसकी प्लेट सीधी की और इसकी प्लेट में सलाद, रोस्ट और चिप्स डालकर खाने को कहा, मगर वो खाने के बजाय ही हाथ गोद में रखे बैठी रही। अमीना और सादिक ने एक दूसरे को देखा। आखिर अमीना बोली, सिमरा तुम अभी तक शौक में हो और हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। डियर, खुद को ज़रा कंट्रोल करो। खाना खाओ, फिर हम बैठकर हर बात की वजाहत करेंगे। बच्चे भी तुम्हें देखकर परेशान हो रहे हैं। कम ऑन डियर, बी ब्रेव, अमीना ने तसल्ली भरे अंदाज में इससे कहा। सादिक भी हौसला अफजा नज़रों से सिमरा को देख रहा था। सिमरा ने सबको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ खाया। फिर कॉफ़ी का दौर चला। थोड़ी देर बाद बच्चे अपने बेडरूम में चले गए। छोटी बच्ची जिसे सब लारा कहकर पुकार रहे थे, अमीना और सादिक के बेडरूम में अपनी काट पर सो चुकी थी। सादिक ने सिमरा को इसका बेडरूम दिखाया, जो बच्चों के नन्हे मुन्ने बेडरूम के साथ था। कमरे में सिमरा का सामान रखा हुआ था। सिमरा ने लिबास तब्दील किया, वज़ू किया और सादिक से क़िबले का रुख पूछकर नमाज़ पढ़ने लगी। सादिक और अमीना भी आवाज़ चलते हुए इसके कमरे में आए और इसकी नमाज़ ख़त्म होने के इंतज़ार करने लगे। सिमरा ने दुआ मांगकर जाए नमाज तय की और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। बात अमीना ने शुरू की। सिमरा डियर, हैरान ना हो, मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, जबकि सादिक पंजाबी स्पीकिंग है, मगर घर में हम बच्चों की वजह से सिर्फ़ इंग्लिश बोलते हैं। इन्हें स्कूल में और बाहर हर जगह इंग्लिश बोलना होती है। सिमरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अमीना फिर बोली, तुम इस बात पर शौक़ में हो कि सादिक पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, बीवी भी मौजूद है, तो तुमसे इसने शादी क्यों की? तुम्हें बात समझाने के लिए मुझे ज़रा तफसील में जाना होगा। अमीना रुकी और फिर गोया हुई। पेशे के लिहाज से मैं नर्स हूँ और अमेरिका में पैदा होने की वजह से अमेरिकन शहरी भी हूँ। मेरे दादा दादी काफ़ी अरसा पहले अमेरिका आए और यहीं के हो रहे। उनकी तीनों औलादें यहीं पैदा हुईं। मेरे वालिद सैयद बरहानुद्दीन, चचा रेहानुद्दीन और मेरी फुप्पो बतूल, सब की शादियाँ यहीं हुईं। चचा अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। फुप्पी अपने मियाँ के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, जबकि मेरे वालिदैन वाशिंगटन में सेटल्ड हैं। मेरे वालिद बड़ी कामयाब बिजनेसमैन हैं।
ہمارا ایک سپر اسٹور اور ایک بار ہے، مکان بھی کافی بڑا ہے۔ مختصر کہ میرے والدین بہت ویل آف ہیں۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، میں اور میرا چھوٹا بھائی سلطان۔ یہ کہتے کہتے امینا کی آواز بھرا گئی۔ اس نے خود پر قابو پانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ صادق ڈینٹسٹری کی مزید تعلیم کے لیے امریکہ آئے تو نیو یارک کے ایک اسپتال میں ہماری ملاقات ہوئی اور نتیجہ شادی پر جا پہنچا۔ میرے والدین واشنگٹن میں تھے، انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صادق ہر لحاظ سے ایک اچھے انسان تھے۔ البتہ انہیں اپنی شادی کو اپنے والدین سے چھپانا تھا، کیونکہ وہ اپنی کزن سے منسوب تھے۔ میں مہینے میں ایک بار ضرور اپنے والدین سے ملنے واشنگٹن جاتی تھی۔ بچے چھوٹے تھے تو ساتھ لے جاتی، مگر جب وہ اسکول جانے کے قابل ہوئے تو انہیں صادق کے پاس چھوڑ جاتی۔ صادق بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہیں اور بچوں کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال سب کچھ ٹھیک تھا کہ اچانک ٹریفک کے ایک حادثے میں سب کچھ بگڑ گیا۔ میرا پیارا بھائی سلطان، امینا کی آواز رند گئی۔ آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے اس کے گالوں سے لڑھکنے لگے۔ صادق جلدی سے کھڑا ہو گیا اور امینا کا سر سہلانے لگا۔ ایزی ڈارلنگ ایزی۔ امینا کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ سمرا بھی پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ صادق نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے آہستہ سے امینا کے ہاتھ تھامے تو امینا نے اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھم گئیں۔ صادق نے اس کا چہرہ ٹشو سے صاف کیا، پانی پلایا۔ سمرا، میں سلطان کو کیسے بھولوں؟ میرا ایک ہی بھائی تھا اور بہت ہی پیارا بھائی تھا۔ اس حادثے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پاپا کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہوا، ماں کی ایک ٹانگ اور گردن میں چوٹ آئی، دونوں بالکل اپاہج ہو گئے ہیں۔ کئی مہینے تو وہ ہسپتال رہے، مگر پھر دونوں ہی ہسپتال سے تنگ آ گئے ہیں۔ انہیں گھر لے آئی۔ دونوں کی علیحدہ علیحدہ نرسیں ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت بزنس کی ہے۔ سارا حساب کتاب دیکھنا، نئے آرڈرز دینا، پرانا اسٹاک چیک کرنا، یہ سب کرنے کے لیے مجھے واشنگٹن جانا پڑتا ہے۔ بچوں کو ساتھ لے جا نہیں سکتی۔ لارا اتنی چھوٹی ہے کہ اسے چھوڑنا بھی مشکل اور ساتھ لے جانا بھی مشکل۔ ہم بڑی پریشانی میں آ گئے تھے۔ ہم نے 2-3 ہاؤس کیپرز بھی رکھے۔ ایک نے تو صادق پر ہی ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، دوسری نشے کی عادی تھی۔ ہمارے جاتے ہی وہ نشہ کر کے مر جاتی۔ لارا روتی رہتی، گھر یوں ہی پڑا رہتا۔ جب ہمیں پتہ چلا تو اسے ہٹایا۔ امینا ذرا دم لینے کو رکی، پھر بولی، اصل بات سمرا جو میں نے اب تک تمہیں نہیں بتائی، وہ میرے اور صادق کے تعلقات تھے۔ ہم نے محبت کی شادی کی تھی، شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا، ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کیا، گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں دونوں برابر کے شریک رہے۔ مگر پچھلے 2 سال سے میرے گھر پر نہ ہونے سے حالات بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتے تھے کہ ہمارے تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ کئی بار ہم تلخ کلامی پر اتر آئے۔ جب صادق کو اکیلے رہ کر اپنی ڈیوٹی، گھر اور بچے سنبھالنے پڑتے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ ہسپتال سے چھٹی بھی نہیں کر سکتے، لارا کو ہر وقت ڈے کیئر سینٹر میں نہیں چھوڑ سکتے، پھر بڑے بچے اسکول کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، نہ ان کی صحت ٹھیک رہتی۔ ایسے میں صادق کی ساری جھنجھلاہٹ میرے اوپر اترتی تھی۔ کبھی کبھی تلخ اتنی بڑھ جاتی تھی کہ ہم کئی دن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، اور پھر وہ واشنگٹن چلی جاتی۔ ہفتے میں 2 دن میں اپنے ماں باپ کے پاس رہتی، وہاں سے آتی تو ڈیوٹی، گھر اور بچوں کا پورا ٹائم نہیں دے پاتی کہ پھر جانے کا ٹائم ہو جاتا۔ امینا چپ ہو گئی، شاید بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ صادق بھی گمسم تھا اور سمرا حیران ہو کر اس کی کہانی کو سن رہی تھی۔
वो कुछ कुछ समझ रही थी कि इस सारे वाक़ये में वो कहाँ फिट होगी। मशरिक़ हो या मग़रिब, मसाइल हर जगह थे, मगर मसाइल को हल करने के तरीके दोनों सिमतों में बिल्कुल ही अलग अलग थे। वो मुंतज़िर थी कि अमीना आगे क्या कहती है, मगर अमीना कुछ कहने के बजाय उठी और सिमरा के सामने जा बैठी। उसने सिमरा के दोनों हाथ थाम लिए। सिमरा, मैं सादिक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहती थी। इसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब वहीद भाई, सादिक के बड़े भाई जो वहीं पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने मसले का हल बताया और तुम्हारी और सादिक की शादी की तजवीज़ पेश की, तो मैंने बहुत वावेला मचाया, बड़ा हंगामा किया, मगर रफ्ता रफ्ता जब मुझे ये एहसास हुआ कि इस सूरत में मेरा घर, बच्चे और ख़ुद सादिक हर चीज़ यूं की तू रहेगी, तो मैंने हथियार डाल दिए और पूरी रजामंदी से ये शादी करवाई। और क्या मुझे या मेरे घर वालों को ये सारी सूरत हाल बताना ज़रूरी ना था? सिमरा ने पहली बार ज़ुबान खोली। खालिद भाई ने रोक दिया था। इस दफ़ा जवाब सादिक ने दिया। खालिद भाई ने? सिमरा हैरान होकर बोली। खालिद भाई जानते थे ये सब? सिमरा को यकीन नहीं आ रहा था। जी हाँ, खालिद भाई को वहीद भाई ने पहले ही दिन सारी सूरत हाल बता दी थी। उन्होंने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। सिमरा शाकी थी। उनका कहना था कि मुझे अपनी बहन पर भरोसा है, वो सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह समझेगी और मामलात को संभाल लेगी। सादिक ने फिर जवाब दिया। सिमरा को खालिद भाई की आखिरी गुफ्तगू याद आ गई जब उन्होंने कहा था, सिमरा, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया, अब मेरे फैसले को निभाना तुम्हारा काम है। वो चुपचाप ज़मीन को तकती रही। अमीना ने सिमरा को झंझोड़ा। सिमरा, कुछ कहो, कुछ बोलो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्या तुम इस घर को अपना घर समझोगी? क्या बच्चों को माँ वाला प्यार दोगी? मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे हकूक़ में कभी कमी नहीं आने दूँगी। सिमरा क्या बोलती? पाकिस्तान में जो ज़िंदगी वो गुजार रही थी, उसके बाद तो सिर्फ नाकारा बढ़ापा ही इसकी तकदीर था। यहाँ अचानक ही ज़िंदगी इतनी परतोकीर हो गई कि लोग इसका फ़ैसला मांग रहे थे, उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रहे थे। इसकी एक हाँ या ना कई ज़िंदगियों पर असरअंदाज होने वाली थी। ए मनम, तू बाज़ औक़ात यूँ बग़ैर मांगे भी नेमतों की बरसात कर देता है। उसने सोचा और दोनों हाथों से पकड़कर अमीना को खड़ा किया और इसे गले लगा लिया। अमीना, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मगर मैं ख़ुद को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सादिक वालेहाना अंदाज में खड़ा हो गया। उसने बड़ी मोहब्बत से सिमरा का माथा और सर चूमा। अमीना रोते रोते शरारत से मुस्कुराई। सिमरा डियर, सादिक को बड़ी फैमिली पसंद है। मैंने तो 3 पैदा कर दी हैं, चौथे की कोशिश तुम कर लेना, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। सिमरा मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद सब उठ गए। सिमरा ने सोने से पहले हस्बे आदत अपने लंबे बालों को अच्छी तरह सुलझाया। अभी इसने बाल बांधे ही नहीं थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने मुड़कर देखा तो सादिक बगल में 2 तकिए और एक कंबल लिए कमरे में दाखिल हो रहा था। वाह! इसने सिमरा के बालों को दोनों हाथों से उठाकर अपनी नाक से लगाया तो शैम्पू और तेल की हल्की सी महक ने इसे मशहूर कर दिया। वो देर तक इसके बालों पर थोड़ी रखे इस शहर में डूबा रहा, फिर इसकी कमर में बाजू डालकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड तक लाया, क्योंकि अमीना ने अपना वादा पूरा किया था और वो खुद भी एक अच्छा खामन था। वैसे भी आज उनकी सुहाग रात थी।